ગુજરાતીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે પ્રકાશ। નજર કરીએ સમાચાર સુપરફાસ્ટ પર। અમદાવાદના અખબારનગર સર્કલ નજીક દિવાલ ધરાશયી, એક વ્યક્તિનું દટાઈ જવાથી મોત। કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલતું હતું તે દરમિયાન બની ઘટના। ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા રવિવારે લેવાનારી બિન સચિવાલય કારકુન અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની પરીક્ષા મોકૂફ। સતત ત્રીજી વખત પરીક્ષા મોકૂફ કરાઈ। 10 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આપવાના હતા પરીક્ષા। બિન સચિવાલયની પરીક્ષા મોકૂફ થવા પર યુવરાજસિંહની પ્રતિક્રિયા। કહ્યું, વહીવટી કારણસર આ પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ। જોકે પડદા પાછળનું કારણ અન્ય હોઈ શકે। એપી સેન્ટર પર રાખવામાં આવી શકે છે ખાસ નજર। ફરી ઝડપથી પરીક્ષા લેવા યુવરાજસિંહની માંગ। કહ્યું, વિદ્યાર્થીઓ આર્થિક અને માનસિક રીતે પીડાઈ રહ્યા છે। પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાને લઈ કહ્યું, મોટો અકસ્માત રોકવાની બાંધવામાં આવી હોઈ શકે। કેન્દ્ર સરકારે અટલ ભૂજલ યોજના અંતર્ગત જળતલ ઊંચા લાવવા માટે 700 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ગુજરાતને ફાળવી। રાજ્યમાં 6 જિલ્લાઓ, 36 તાલુકાઓ અને 2252 ગામોમાં પાણી અંગે જનજાગૃતિ લાવવા ટેબ્લો રથ પણ રવાના કરાયા। ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા માટે આજે મતદાન। પશ્ચિમ યુપીના 11 જિલ્લાઓમાં વોટિંગ શરૂ। 58 સીટો પર 623 ઉમેદવારોનો ફેંસલો। પૂર્વ રાજ્યપાલ અને 9 મંત્રી મેદાનમાં। पहला तबक्का में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में मतदान। आ तबक्का में कुल 623 उम्मीदवारों। 2.27 करोड़ मतदाताओं नक्की करशे उम्मीदवारों भविष्य। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। देश में 67,084 नवा केस नोंधाया। 1,241 लोगों कोरोना थी मौत। 1,67,000 थी वधु लोग डिस्चार्ज थया। देश में हाल 7,90,000 थी पण वधु एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 कलाक में 7,142 केस सामे आव्या। 92 दर्दीओना कोरोनाथी मौत थया। महाराष्ट्र में हाल 86,000 थी वधु एक्टिव केस। केरल में कोरोना वायरसना नवा 23,253 नवा केस नोंधाया। एक ज दिवस में 854 लोकोना मौत थया। केरल में एक्टिव केसनी संख्या 2,58,000 थी पण वधु। कर्नाटक में 24 कलाक में 5,339 केस सामे आव्या, ज्यारे 48 दर्दीओना मौत थया। तमिलनाडु में कोरोना नवा 3,971 केस नोंधाया। 28 दर्दियों कोरोना थी मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना नवा 1,370 केस नोंधाया। छेल्ला 24 कलाक में 13 दर्दियों मौत। दिल्ली में हाल 6,304 केस एक्टिव। विश्व में कोरोना वायरसना अत्यार सुधी में कुल 40 करोड़ 35 लाख थी वधु केस नोंधाया। दुनियाभर में 57,95,000 थी वधु लोकोए कोरोना कारणे जीव गुमाव्यो। 32 करोड़ 36 लाख थी वधु लोको थया रिकवर। अमेरिका में अत्यार सुधी में कुल 7 करोड़ 88 लाख थी वधु केस नोंधाया। 9,35,000 थी वधु लोकोना कोरोना थी मौत थया। तो 4 करोड़ 92 लाख थी वधु लोको रिकवर थया। ब्राजील में कोरोना वायरसना कुल 2 करोड़ 69 लाख थी वधु केस। अत्यार सुधी में 6,35,000 थी वधु लोकोना मौत थया। 2 करोड़ 33 लाख थी वधु लोको रिकवर थया। फ्रांस में कोरोना कुल 2 करोड़ 10 लाख थी वधु केस। अत्यार सुधी में 1,33,000 थी वधु लोकोए जीव गुमाव्यो। तो 1 करोड़ 54 लाख थी पण वधु लोको रिकवर थया। ब्रिटेन में अत्यार सुधी में 1 करोड़ 80 लाख थी वधु केस नोंधाया। कुल 1,58,000 थी वधु दर्दीओना मौत। कुल 1 करोड़ 55 लाख थी वधु लोको स्वस्थ थया। रशिया में कोरोना वायरसना कुल 1 करोड़ 33 लाख थी वधु केस। कोरोनाए 3,37,000 थी वधु लोकोनो भोग लीधो। 1 करोड़ थी वधु लोको थया स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए बुधवारे न्यूज एजेंसी एएनआई साथे करी खास बातचीत। इंटरव्यू में पीएम मोदीए विधानसभा चूंटणी, राजकीय परिवारवाद, लखीमपुरनी घटना और भाजपना विकास कार्यों पर खुलीने बात करी। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदीए दावो कह્યું, जनताए अमारा काम जोया छे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में भाजपनी सरकार बनशे। प्रधानमंत्री मोदीए 3 कृषि कायदाओं पाछा खेंची लेवा देश हितना गणाव्या। कह્યું, ખેડૂતોનું દિલ જીતવા માટે દેશ હિતમાં 3 કાયદાઓ પરત લીધા। નાના ખેડૂતોનું દુઃખ જાણતા હોવાથી તેમણે હંમેશા તેમનું દિલ જીતવાનો કર્યો પ્રયાસ। પીએમ મોદીએ પરિવારવાદ માટે સમાજવાદી પાર્ટી પર સાધ્યું નિશાન। અખિલેશ યાદવે સમાજવાદી પાર્ટી पीएम मोदीए लखीमपुर कांड पर पण सवालना जवाब आप्या। कह્યું, राज्य सरकारे सुप्रीम कोर्टना निर्देश पर पारदर्शिता साथे काम कर्युं। लखीमपुरनी घटना साची दिशामां अने सारी दिशामां आगळ वधी रही। पीएम मोदीए अखिलेश यादव अने जयंत चौधरीनी जोड़ी पर कर्या प्रहार। कह્યું, 2017 में पण 2 छोकराओना खेल जोया हता, परंतु यूपीनी जनताए तेमने शीखव्यो सबक।
પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસની કાર્યશૈલી અને વિચારધારા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. કોંગ્રેસ પાર્ટીને દેશના વિકાસ માટે બાધારૂપ ગણાવી. પ્રધાનમંત્રીએ સંસદમાં નહેરુ પર આપેલા નિવેદનને લઈ રાહુલ ગાંધીએ આપેલા આરોપોનો પણ આપ્યો જવાબ. પીએમ મોદીએ કોરોના કાળમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પર લોકોને ઉકસાવવાનો લગાવ્યો આરોપ. કોરોના મેનેજમેન્ટને બગાડવાનો લગાવ્યો આરોપ. વડોદરા ક્રેડાઈના પ્રમુખ મયંક પટેલે માંગ્યો વિકાસનો હિસાબ. સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરી બિલ્ડર એસોસિએશનના મયંક પટેલે અધિકારીઓના પાપે વિકાસ ન થતો હોવાનો ઠાલવ્યો રોષ. કન્સ્ટ્રક્શન કામગીરી બંધ કરવાની ઉચ્ચારી ચીમકી. રાજ્યના યુવાનો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય. વન વિભાગમાં પ્રથમ તબક્કાની 334 જગ્યાઓ પર કરાશે સીધી ભરતી. વર્તમાન વય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રખાશે. બીજી તબક્કાની ભરતી માટે પણ ટૂંક સમયમાં બેઠક કરી નિર્ણય લેવાશે. 334 જગ્યાઓની ભરતી થયા બાદ નવી ભરતી પણ કરાશે. આર્થિક નબળા વર્ગના પ્રમાણપત્રોની વિગત ઓજસ પર અપલોડ કરવાની રહેશે. ઉર્જા વિભાગમાં ભરતી કૌભાંડની તપાસ પર આપ નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ઉઠાવ્યા સવાલ. પૂછ્યું કયા પ્રાથમિક પુરાવા પર કરાઈ રહી છે તપાસ. મળતિયાઓને બચાવવા તપાસનો ઢોંગ કર્યો હોવાનો યુવરાજસિંહનો દાવો. ઉર્જા વિભાગમાં કથિત રીતે ગેરરીતિ થવાનો મામલો. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીના સરકાર પર પ્રહાર. કહ્યું સરકારે કયા આધારે કરી છે તપાસ. ઉર્જા વિભાગમાં ગેરરીતિ અટકાવવા કોંગ્રેસ પક્ષની માંગ. કોંગ્રેસે સરકાર પાસે તપાસ મંચ બનાવવાની કરી માંગ. રાજસ્થાન સરકારે પેપર કૌભાંડમાં જે રીતે તપાસ કરી એ જ રીતે ગુજરાત સરકાર પાસે તપાસની કરી માંગ. કેબિનેટ બેઠકમાં રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય. આગામી 24, 25, 26 તારીખે યોજાશે ગરીબ કલ્યાણ મેળો. દાહોદ, મોરબી અને અમરેલીમાં યોજાશે રાજ્ય કક્ષાનો ગરીબ કલ્યાણ મેળો. ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં પ્રભારી મંત્રી, એમપી, એમએલએ અને અધિકારીઓને હાજર રહેવા સૂચના. લાભાર્થીઓને 2 લાખ સાયકલ અને 2 લાખથી વધુ કીટ આપવામાં આવશે. વડોદરાના નવલખી સામૂહિક દુષ્કર્મ કેસમાં બંને દોષિતોને આજીવન કેદની સજા. નરાધમ કિશન માથાસુરિયા અને જસુ સોલંકીને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ. 2019માં નવલખી ગ્રાઉન્ડમાં સગીરા સાથે આચર્યું હતું દુષ્કર્મ. અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં 11 ફેબ્રુઆરીએ હાથ ધરાશે સુનાવણી. કોર્ટે સજાના ઓર્ડર માટે હાથ ધરશે સુનાવણી. કોર્ટે તમામ પક્ષની રજૂઆતોને સાંભળી 11મીએ સજાના ઓર્ડર પર સુનાવણી રાખી. તમામ દોષિતોના મેડિકલ ડિટેલ, દસ્તાવેજો સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલાયા. અન્ય રાજ્યોની જેલમાં બંધ કેદીઓ માટે માંગ્યા રિપોર્ટ. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલનું નિવેદન. ગુજરાતમાં કોઈ ગેરરીતિ નહીં ચલાવી લેવામાં આવે. રાજ્યમાં કોઈ ગુનેગારો માટે નથી જગ્યા. આ નિર્ણય લોકોને નિર્દેશ આપે છે કે ગુનેગારોને છોડવામાં નહીં આવે. ક્વાંટના ખેડૂત વેપારી સાથે થઈ છેતરપિંડી. વડોદરાના કુખ્યાત અનિલ નકલી ચલણી નોટો પધરાવીને કર્યો વિશ્વાસઘાત. પ્રથમ ભૂસાના 50,000 આપી કેળવ્યો હતો વિશ્વાસ. ત્યારબાદ પધરાવી નકલી નોટો. વેપારીએ નોંધાવી ફરિયાદ. FRCના બહાના હેઠળ સ્કોલરશીપના કારણે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓનું પોસ્ટ મેટ્રિક એજ્યુકેશન અટકી ગયાનો આક્ષેપ. સમાજના આગેવાનોએ યોજી બેઠક. 15 ફેબ્રુઆરીએ કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી યોજી જિલ્લા કલેક્ટરને અપાશે આવેદનપત્ર. સાંતલપુરના રણમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓને સોલર પેનલની યોજનાનો લાભ નથી મળી રહ્યો. છેલ્લા 1 વર્ષથી મીઠું પકવવું બન્યું મુશ્કેલ. ગ્રાન્ટ મુજબ સબસિડી અપાતા હોવાનો અધિકારીઓનો દાવો. રાજ્યમાં આજથી મહેસૂલી મેળાનો પ્રારંભ. નવસારીમાં પ્રથમવાર મહેસૂલ મંત્રીએ કર્યું મહેસૂલી મેળાનું આયોજન. મોટી સંખ્યામાં અરજદારો જિલ્લાના કૌભાંડીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદોના ટોપલા લાવે એવી શક્યતા. શિવરાત્રીના મેળાને ગણતરીના દિવસો બાકી. મેળો યોજાશે કે નહીં તે અંગે હજુ સુધી નથી લેવાયો નિર્ણય. ગાઈડલાઈન સાથે મેળો યોજવા લોકોની માંગ. અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ પર કરોડોના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા સ્પોર્ટ સંકુલ ખાઈ રહ્યું છે ધૂળ. વિપક્ષે કર્યો અનોખો વિરોધ. વિપક્ષ નેતા શ્રીફળ ફોડીને કર્યું લોકાર્પણ. અમદાવાદમાં ઇન્કમટેક્સનું મેગા સર્ચ ઓપરેશન. શિલ્પ અને શિવાલિક જૂથના સ્થળો પર સર્ચ. 25થી વધુ સ્થળો પર IT ટીમ ત્રાટકી. બેનામી વ્યવહારોની તપાસ. અમદાવાદમાં CTM જામફળવાડી કેનાલ નજીક સર્જાયો અકસ્માત. કેનાલ નજીક ઉભેલા ખટારા સાથે કાર ધડાકાભેર અથડાઈ. કારમાં સવાર 2 લોકોના મોત, જ્યારે 3 લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત. વાપીના મોરાઈમાં પેપર મિલમાં આગ. બેકવીસ ઇન્ડસ્ટ્રી નામની કંપનીમાં આગ લાગતા મચી અફરાતફરી. ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ. ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 2560 કેસ નોંધાયા. એક જ દિવસમાં 24 દર્દીઓના મોત થયા, ત્યારે 8,812 દર્દી થયા રિકવર. રાજ્યમાં હાલ 27,355 એક્ટિવ કેસ છે.
સૌથી વધુ અમદાવાદમાં કોરોનાના 965 કેસ નોંધાયા, જ્યારે 7 લોકોના મોત થયા છે. વડોદરામાં 406 કેસ, સુરતમાં 161 કેસ તો રાજકોટમાં 134 કેસ નોંધાયા. ગાંધીનગર જિલ્લામાં કોરોનાના 135 કેસ સામે આવ્યા. મહેસાણામાં 106 કેસ, જ્યારે બનાસકાંઠામાં 100 કેસ નોંધાયા. કચ્છમાં 73, જ્યારે આણંદ અને ખેડામાં 42 કેસ નોંધાયા. જૂનાગઢ જેલ આરોપીઓ માટે બની સ્વર્ગ. જેલની અંદર ફટાકડા ફોડી ઠાઠમાઠ સાથે બર્થડે પાર્ટીની ઉજવણી કરી. વિડીયો થયો વાયરલ. બહારથી કેટલાક લોકો જેલની અંદર પ્રવેશ્યા હોવાની ચર્ચા. બર્થડે કેક પર ગન અને બિયર પર જોવા મળ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર તસવીરો થઈ વાયરલ. જેનો જન્મદિવસ હતો તે જૂનાગઢ જેલમાં હોવાની માહિતી. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી વિડીયોની નથી કરતી પુષ્ટિ. એએમસી કચેરી બાનમાં લેનાર કર્મચારીઓ સામે લાલ આંખ. ગેરસ્થિતિ ઊભી કરવા બદલ 5 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી દૂર કરાયા. ઓક્ટોબર 2021માં પડતર પ્રશ્નોના પગલે સફાઈ કામદારોએ પશ્ચિમ ઝોન ઓફિસને લીધી હતી બાનમાં. પીજીવીસીએલના એમડીએ વીજ ચોરી અટકાવવા 66 ધારાસભ્યો અને સાંસદોને લખ્યો પત્ર. રાજ્યની અન્ય વીજ કંપનીઓ કરતાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વધુ વીજ ચોરી થતી હોવાની રજૂઆત, જેના કારણે પીજીવીસીએલને દર વર્ષે કરોડોનું નુકસાન. રાજ્યની 4 વીજ કંપનીઓમાંથી પીજીવીસીએલને 16.5% વીજ લોસ. વર્ષે 2000 કરોડની પાવર ચોરી સામે પકડાય છે માત્ર 365 કરોડ. સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્યો અને સાંસદના વિસ્તારમાં 33,000 ફીડર કરે છે વીજ લોસ. રાજ્યમાં ફરી વધશે ઠંડીનું જોર. 4 દિવસ બાદ લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રીનો થશે ઘટાડો. વહેલી સવારે અનુભવાશે ઠંડીનો ચમકારો. હાલ ઉત્તર પશ્ચિમના ફૂંકાઈ રહ્યા છે પવન. રાજ્યમાં હાલ બેવડી ઋતુનો અનુભવ. વહેલી સવારે અને રાત્રે ઠંડી, જ્યારે દિવસે અનુભવાઈ રહી છે ગરમી. લઘુત્તમ તાપમાન નીચું અને મહત્તમ તાપમાન ઊંચું હોવાના કારણે બેવડી ઋતુનો અનુભવ. પાકિસ્તાન મરીન સિક્યુરિટીની ફરી નાપાક હરકત. આઈએમબીએલ નજીક અરબી સમુદ્રમાં વધુ 10 બોટ સાથે 60 જેટલા માછીમારોને સમુદ્રમાં બંધક બનાવાયા. 24 કલાકમાં 13 બોટ સાથે 78 જેટલા માછીમારોને બંધક બનાવાયા. ઓખા પોરબંદરથી વધુ બોટોની હોવાની શક્યતા. અમદાવાદમાં એનસીબીએ 6 કિલો ચરસ જપ્ત કર્યું. ઝડપાયેલા 2 આરોપીઓ રાજસ્થાનની બસમાં બેસી લાવી રહ્યા હતા ડ્રગ્સ. ગાંધીનગર ટોલ પ્લાઝા પાસેથી થઈ ધરપકડ. રાજસ્થાનથી મુંબઈ સપ્લાય થતું હોવાનો ખુલાસો. ગુજરાતના માછીમારોની સુરક્ષા માટે યોગ્ય પગલાઓ લેવા માટે રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલની માંગ. પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ માછીમારોને છોડાવવાની તેમની નાવ સાથે ઝડપી પરત લાવવા માટે સરકારને કરી અપીલ. આણંદના દાવોલમાં ગ્રામજનોને યુવતી પર ગંભીર આક્ષેપ. નશામાં ધૂત યુવતીએ મંદિરમાં દારૂ છાંટ્યો હોવાની નોંધાવી ફરિયાદ. યુવતી અમદાવાદની હોવાનું સામે આવ્યું. ગ્રામજનોએ યુવતીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, છતાં તે ન માની. લોકોએ સમજાવવા જતાં યુવતીએ મંદિરમાં કર્યો હતો હોબાળો. પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી. મહેસાણાના પૂતગામ ગણેશપુરામાં પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુગલનો ગ્રામજનોએ કર્યો બહિષ્કાર. જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ આપવા પર ગ્રામજનોએ રોક લગાવી. બંને અલગ અલગ જ્ઞાતિના હોવાથી ગ્રામજનોએ કર્યો બહિષ્કાર. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં હાલ સમય થયો છે એક વિરામનો. વેલકમ બેક. વધુ સમાચારો જોઈએ સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં. બોટાદમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ફાયરિંગનો વિડીયો વાયરલ. વરઘોડામાં હવામાં કર્યું ધડાકાભેર ફાયરિંગ. વિડીયો રાણપુરના ચદરવા ગામનો હોવાની ચર્ચા. વિડીયોમાં 2 અલગ અલગ વ્યક્તિ ફાયરિંગ કરતા દેખાયા. ફાયરિંગ કરનાર પોલીસ કર્મી હોવાની ચર્ચા. જોકે વિડીયો અંગે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી નથી કરતું પુષ્ટિ. રાણપુરના ચદરવા ગામે લગ્ન પ્રસંગમાં કરાયેલ ફાયરિંગના વિડીયો મામલે વરરાજા સામે નોંધાઈ ફરિયાદ. ફાયરિંગમાં વપરાયેલું હથિયાર કબજે કરાયું. ભુજમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા સાથે અસામાજિક તત્વોએ કરી છેડછાડ. અજાણ્યા લોકોએ ગાંધીજીની પ્રતિમાને ટોપી પહેરાવી કાળા રંગથી કર્યું લખાણ. પાલિકાના કર્મચારીઓ પ્રતિમાની કરી સફાઈ. લોકોમાં ભારે રોષ. બનાસકાંઠાના નેસડા નજીક માઇનોર કેનાલમાં ભંગાણ. 10 ફૂટ ગાબડું પડતા હજારો લીટર પાણીનો થયો વેડફાટ. ખેતરમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન. પંચમહાલની સહકારી ખરીદી વેચાણ સંઘ સંચાલિત ગોધરાની 2 શાખામાં 66.61 લાખની ઉચાપત. મેનેજરે કેશિયર અને સેલ્સમેન સામે ફરિયાદ નોંધાતા ખળભળાટ. રાણા સોસાયટી અને શહેર ભાગોળ શાખામાં 9,000 થેલી જેટલો ખાતરનો જથ્થો મળી આવતા થયો પર્દાફાશ. ઓડિટ દરમિયાન 24 લાખ જેટલી સિલકની રકમની પણ ઉચાપત થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું. સંઘના જ 3 કર્મચારીઓ દ્વારા ઉચાપત કરવામાં આવતા 3 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરાયા. ગોધરા શહેર એ ડિવિઝન પોલીસે ઉચાપતના ગુનામાં મેનેજર, સેલ્સમેન અને કેશિયરની ધરપકડ કરી.
ધાનેરામાં બનાસ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ એન્ડ પ્રોસેસિંગ સોસાયટી લિમિટેડના સંચાલકને ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળે ફટકારી નોટિસ. એમઆરપી કરતાં વધુ ભાવ લેતા નોટિસ ફટકારાઈ. રાજ્ય ગ્રાહક કલ્યાણ નિધિમાં 5 લાખ જમા કરાવવા તાકીદ કરી. બનાસકાંઠાના ખેડૂતોએ કોલ્ડ સ્ટોરેજના વધતા ભાડાને લઈને નાયબ કલેક્ટરને પાઠવ્યું આવેદનપત્ર. બટાકાના ભાડામાં કિલોએ 20 પૈસાનો વધારો કરાતા ખેડૂતોમાં રોષ. ભાડું નહીં ઘટાડાય તો આંદોલનની ચીમકી આપી. બનાસકાંઠાના દિયોદરના પાલડી પંથકમાં 7થી વધુ ગામના ખેડૂતોએ જેટકો કંપની સામે દર્શાવ્યો વિરોધ. વીજ પોલનું વળતર ન ચૂકવતા ખેડૂતોએ ધારાસભ્યને કરી રજૂઆત. વળતર નહીં મળે તો આંદોલનની ચીમકી. ધાનેરાની મધુસૂદન રેસિડેન્સીમાં ગટર લાઇન બાબતે હોબાળો. ગટર લાઇન પાઇપ અપ કર્યા વગર નાખતા બ્લોક થયો ચોકઅપ. પાણી બહાર આવતા રહીશો મુશ્કેલીમાં. મહિલાઓએ પાલિકા સામે રામધૂન બોલાવી નોંધાવ્યો વિરોધ. સતત રજૂઆત છતાં પ્રશ્ન હલ ન થતા રહીશોમાં રોષની લાગણી. રજૂઆત સામે ધાનેરા નગરપાલિકા પ્રમુખે કર્યો લૂલો બચાવ. કહ્યું ગામડાઓના રોડ પાસે સોસાયટીઓ બનતા હોવાથી ઉદ્ભવે છે પ્રશ્નો. ખંભાળિયામાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. નગર ગેટ પાસે મુખ્ય માર્ગ પર ગટરના પાણી ફરી વળ્યા. ગટરોના પાણી ઉભરાતા રાહદારીઓને હાલાકી પડી. ઉભરાતી ગટરોથી સ્થાનિકો, રહીશો તેમજ રાહદારીઓમાં રોષ. ધોરાજી નગરપાલિકામાં લેવાતા તમામ વેરાઓના 10% લાભોની ઘણા લોકો વંચિત. સ્થાનિકોએ નગરપાલિકા વિરુદ્ધ અનેક ફરિયાદો કરી. અધિકારીઓ ગોળ ગોળ જવાબ આપતા હોવાનો આક્ષેપ. ભાજપ પ્રમુખે કાઢી ઝાટકણી. જૂનાગઢ વહીવટી તંત્ર સિનિયર સિટીઝનો માટે લોન્ચ કરશે સ્વાભિમાન યોજના. સિનિયર સિટીઝનોને અપાશે ગ્રેડ કાર્ડ. લાંબી લાઇનોમાંથી કાર્ડ ધારકને હવે મળશે છુટકારો. વરિષ્ઠ નાગરિકોને 36 જેટલી સરકારી યોજનાઓમાં મળશે અગ્રિમતા. સૌ પ્રથમ વંથલી તેમજ માણાવદર તાલુકામાં યોજના શરૂ કરવામાં યોજના. પિંક કાર્ડ યોજના બાદ વડીલ સ્વાભિમાન યોજના લોન્ચ કરાઈ. નિરાધાર બનેલા બાળકોના વહારે આવતા સુરત એસપી ઉષા રાડા. માતાની છત્રછાયા ગુમાવનાર 4 બાળકોને ઉછેરીને લઈને શિક્ષણ સુધીની જવાબદારી લીધી. બાળકોને વાત્સલ્ય ધામમાં મુકાયા. ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં રખડતા ઢોરનો આતંક. છારા ઝાપા વિસ્તારમાં મુખ્ય રોડ પર 2 આખલા બાખડતા રાહદારીઓમાં મચી અફરાતફરી. રસ્તાની સાઈડમાં પાર્ક કરી બાઇકોને પણ આખલાએ અડફેટે લીધી. ઈડરમાં બસ સ્ટેન્ડ પાસે આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓને ગાડીમાં અપહરણ કરી લૂંટી લેવાયો. અંદાજે 6 લાખથી વધુ લૂંટ. લૂંટારીઓ ખેતરમાં ગાડી ખુલ્લી મૂકીને ભાગી ગયા. પોલીસે શરૂ કરી તપાસ. સુરેન્દ્રનગરના જેજરી ગામની સીમમાં વિદેશી દારૂના કટિંગ પર એલસીબી ટીમના દરોડા. 12 લાખ રૂપિયાના દારૂ સહિત 28 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. 2 આરોપીઓની કરી ધરપકડ. એલસીબી ટીમ ત્રાટકતા બુટલેગરોમાં નાસભાગ મચી. ભાવનગરના સિહોરમાં ઘર કંકાસમાં પિતાએ પોતાની પરણિત દીકરીને માથાના ભાગે દસ્તાના ઘા ઝીકી હત્યા કરી. ઘરમાં અવારનવાર થતા ઘર કંકાસમાં ઉગ્ર ઝઘડો થતા પુત્રીની દાસ્તાના ઘા મારીને હત્યા કરી. સુરતમાં લઘુશંકા કરવા બાબતે થયેલા ઝઘડામાં યુવકની હત્યા. 4 લોકોએ મળીને યુવકને ઉતારી મોતને ઘાટ. રાંદેર રોડ નજીક આવેલા પાલનપુર પાટિયા નજીકનો બનાવ. તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરનાર 4 આરોપીઓને પોલીસે દબોચી લીધા. હત્યાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. રાંદેર પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી. સુરતમાં હથિયાર સાથે આતંક મચાવનાર આરોપીને પોલીસે ઝડપ્યો. એલસીબીએ હાથ બનાવટની પિસ્તોલ સાથે રીઢા આરોપીની ધરપકડ કરી. વોન્ટેડ આરોપી મહારાષ્ટ્રના અલગ અલગ ગુનામાં સંડોવાયેલો હતો. અમદાવાદના વેપારીએ આશ્રમ રોડની સંસ્થા સામે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. ફેક્ટરી માલિકના પુત્ર સાથે 10.70 લાખની ઠગાઈ. ઓમ એજ્યુકેશન સંસ્થાના માલિકે કરી ઠગાઈ. ફેક્ટરી માલિકનો પુત્ર બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂરો કરી વધુ અભ્યાસ માટે કેનેડા જવા કરી રહ્યો છે પ્રયાસ. આરોપી દીપકે 17.32 લાખ આપ્યા બાદ વિઝા ન આપ્યા. પોલીસે આરોપીની કરી ધરપકડ. હીરાના વેપારી સાથે છેતરપિંડી કરી 28 લાખથી વધુના હીરા લઈ ફરાર થઈ ગયેલા આરોપીઓ ઝડપાયા. વેપારી સાથે વિશ્વાસઘાત કરનાર આરોપી ગોવા અને બીજો રાજસ્થાનથી હોવાનું સામે આવ્યું. સીસીટીવીના આધારે એલસીબીએ સફળ ઓપરેશનની મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓને પકડ્યા. દહેગામના હજીપુરા મુવાડામાં મોડી રાત્રે લગ્નમાં ઘોડા નચાવવાનો વ્યવસાય કરતા વ્યક્તિના ઘરે તસ્કરો ત્રાટક્યા. અંદાજિત 4 તસ્કરો ઘોડીને ભગાડી જવાની હતી ફિરાકમાં. જોકે ઘોડી લાત મારતા તસ્કરો થયા બેહોશ. અવાજ થતા આજુબાજુના લોકો જાગી જતા તસ્કરો ભાગ્યા. જોકે એક તસ્કર પકડાઈ જતા ગામ લોકોએ તેને ઝાડ સાથે બાંધીને પોલીસને કરી જાણ. લોકોએ તસ્કરને કર્યો પોલીસને હવાલે. વલસાડ પોલીસે ટેમ્પામાં ચોરખાના બનાવી દારૂની હેરફેરી કરતા 2 બુટલેગરોની ધરપકડ કરી. ટેમ્પામાંથી વિદેશી દારૂની 816 બોટલો. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં દારૂની બોટલ મળવાનો મામલો. ઇન્ટ્રોકર્સન શૈલેષ ભંડારી પ્રોહિબિશનના ગુનામાં ધરપકડ. આરોપીના ઘરેથી મળી હતી વિદેશી દારૂની બોટલો.
સુરતમાં જાહેરમાં નશાનો કારોબાર, પાર્લે પોઈન્ટ નજીક સરકારી ગાર્ડનમાં યુવતી નશો કરતા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો. સાંજ પડતા મોટા પ્રમાણમાં યુવક યુવતીઓ આવતા હોવાની ઉઠી ફરિયાદ. સુરતના સિંગણપોર ડબોલી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં પીસીબીએ 2 સ્થળો પર રેડ કરી ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલનો જથ્થો જપ્ત કર્યો. 20.20 લીટર કેમિકલના જથ્થા સાથે 3 આરોપી ઝડપાયા. 48 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો. રાજકોટમાં એક ચોરે પીપીઈ કીટ પહેરીને કરી ચોરી. ગોંડલ રોડ નજીક ચોરીની ઘટના. શોરૂમ અને ઓટોમોબાઈલ શોપમાં પીપીઈ કીટ પહેરીને ઘૂસ્યા હતા ચોર. 1,78,000થી વધુની ચોરી. અગાસી પરના લોખંડના દરવાજાઓમાં ગ્રાઇન્ડરથી કાપા મૂકી આંગળિયા ખોલીને અંદર ઘૂસ્યા હતા ચોર. આજી ડેમ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. નડિયાદમાં વહેલી સવારે થયો ગોઝારો અકસ્માત. કપડવંજ રોડ પર ડ્રાઈવરે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા 50થી વધુ મુસાફર ભરેલી ખાનગી બસ પલટી ખાઈ ગઈ. 15 ફૂટ ખાડામાં ખાબકતા 3 મુસાફર ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત. ફાયર વિભાગની ટીમે ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને મુસાફરોનું કર્યું રેસ્ક્યુ. મુસાફર ફસાઈ જતા બસનું પતરું કાપી બહાર કઢાયો. અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા. રાજસ્થાનથી સુરત જઈ રહી હતી ખાનગી બસ. નવસારીના અમલપણ ફાટક પર સરકારી અનાજ ભરેલા ટેમ્પાને નડ્યો અકસ્માત. બ્રેક ફેલ થતા એક મહિલાને લીધી અડફેટે. સદનસીબે મહિલાનો થયો આબાદ બચાવ. મોડાસા શામળાજી હાઈવે પર ખાનગી બસે કારને અડફેટે લીધી. બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા સર્જાયો અકસ્માત. કારમાં 6 વ્યક્તિઓ પહોંચી નાની મોટી ઇજાઓ. બારડોલીના ધુલિયા 4 રસ્તા નજીક કાર અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. ઓવરટેક કરવા જતા ડમ્પર સાથે અથડાઈ કાર. કારમાં 4 લોકો હતા સવાર. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નહીં. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં ડ્રાઈવરની બેદરકારીને કારણે અકસ્માત. ગંગા જમના ચોકડી પાસે પાર્ક કરેલો ટ્રક અચાનક હાઈવે પર સરક્યો. ટ્રકે હાઈવે પરના ટ્રેક્ટરને અડફેટે લીધું. ટ્રેક્ટર ચાલકને સામાન્ય ઈજા પહોંચી. રાજસ્થાન ચંદ્રાવતી પુલ પરથી બાઇક પુલની રેલિંગ સાથે ટકરાતા અકસ્માત. 2 બાઇક સવાર યુવકોના મોત નીપજ્યા. એક યુવક નીચે પટકાતા મોત નીપજ્યું, જ્યારે બીજા યુવકનું પુલની રેલિંગમાં ફસાતા મોત. દહેગામ ગામની સીમા ગેરકાયદેસર ચાલતી કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ લાગી. અચાનક આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. ગેરકાયદેસર કેમિકલની ઓઇલ કાઢવાનું યુનિટ ચાલતું હોવાની ચર્ચા. લતા મંગેશકરજીના નિધન પર અમૂલે અનોખા અંદાજમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપી. અમૂલ બટર ટોપિકલ કેમ્પેન અંતર્ગત શ્રદ્ધાંજલિ આપી. હમ જહાં જહાં રહેંગે આપકા સાયા સાથ હોગાના ટેગ સાથે આપી શ્રદ્ધાંજલિ. ધાંગધ્રાના કલાકારે લતા મંગેશકરજીનું મોડર્ન આર્ટ ચિત્ર બનાવી અનોખી શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ચિત્કો આર્ટના કલાકાર શંભુભાઈએ લતાજીનું રેખાચિત્ર બનાવી અર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ. ગિરનાર પર્વતના સૌથી ઊંચા શિખર ગુરુ ગોરક્ષનાથના ધ્વજા પર ફરકાવવામાં આવી ધજા. જમીનથી 3,663 ફૂટ ઊંચું છે ગોરક્ષનાથ શિખર. પિત્તળનો ખાસ સ્તંભ જયપુરમાં તૈયાર કરાયો. પૂજાવિધિ બાદ સ્તંભ ઊભો કરાયો. જેતપુર તાલુકાના કાગવાડ ગામ પાસે આવેલા ખોડલધામ મંદિરમાં ખોડિયાર જયંતિની ઉજવણી. માતાજીને અલૌકિક શણગાર કરવામાં આવ્યા. માતાજીને 9 કિલોનો ડ્રાયફ્રૂટનો હાર અર્પણ કરાયો. વહેલી સવારથી જ ભક્તો દર્શન માટે ઉમટ્યા. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર. કૌભાંડની તપાસ પર આપ